ورسولك نبيهم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا عظيما بذلك في كل وقت وحين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبيهم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا عظيما بذلك في كل وقت وحين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبيهم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا عظيما بذلك في كل وقت وحين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبيهم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا عظيما بذلك في كل وقت وحين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبيهم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا عظيما بذلك في كل وقت وحين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبيهم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا عظيما بذلك في كل وقت وحين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبيهم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا عظيما بذلك في كل وقت وحين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبيهم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا عظيما بذلك في كل وقت وحين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبيهم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا عظيما بذلك في كل وقت وحين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبيهم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا عظيما بذلك في كل وقت وحين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبيهم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا عظيما بذلك في كل وقت وحين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبيهم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا عظيما بذلك في كل وقت وحين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبيهم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا عظيما بذلك في كل وقت وحين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبيهم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا عظيما بذلك في كل وقت وحين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبيهم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا عظيما بذلك في كل وقت وحين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبيهم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا عظيما بذلك في كل وقت وحين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبيهم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا عظيما بذلك في كل وقت وحين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبيهم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا عظيما بذلك في كل وقت وحين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبيهم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا عظيما بذلك في كل وقت وحين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبيهم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا عظيما بذلك في كل وقت وحين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبيهم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا عظيما بذلك في كل وقت وحين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبيهم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا عظيما بذلك في كل وقت وحين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبيهم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا عظيما بذلك في كل وقت وحين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبيهم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا عظيما بذلك في كل وقت وحين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبيهم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا عظيما بذلك في كل وقت وحين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبيهم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا عظيما بذلك في كل وقت وحين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبيهم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا عظيما بذلك في كل وقت وحين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبيهم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا عظيما بذلك في كل وقت وحين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبيهم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا عظيما بذلك في كل وقت وحين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبيهم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا عظيما بذلك في كل وقت وحين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبيهم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا عظيما بذلك في كل وقت وحين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبيهم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا عظيما بذلك في كل وقت وحين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبيهم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا عظيما بذلك في كل وقت وحين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبيهم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا عظيما بذلك في كل وقت وحين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين وقنا عذاب النار استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم نعوذ بك وتقبل الله وقبل ذكر فاعلم انه لا اله
La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyidina Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Allahu akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلقهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات
السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Tadi lupa kita doakan untuk para pendiri Nahdlatul Ulama, khususnya semuanya Kiai Haji Mansur, Kiai Haji Abdullah, Rasulullah dan yang lain-lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka semua rahmat, maghfirah serta diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang beliau semua telah tinggalkan kepada kita semua, yaitu Nahdlatul Ulama dan banom-banomnya yang lain, semoga bisa berdiri tegak sampai yaumul kiamah. Amin ya Allah rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa maulana Muhammad wa barik wa sallim tasliman ajma'in. Amin. Amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yukafi wa mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin hatta Allah wa man 'alaiha wa anta khairul walidin. Allahumma bihaqqi asma'ikal husna ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Qadir ya Sami ya Basir, bihaqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bihaqqi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa bi barakati walika syekhina wa rsyidina wa rabbi ruhina kullu bi jamil maqam wa laqawul a'dam asy-syekh Abdul Hasan Ali Asy-Syadzili wa bi barakati jami' silsilatihim min as-surya wa qurra'ih. Inna Allaha ya'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa bi ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li ahlina wa li jami'i ikhwanina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma sallim qulubana min siradil kibriya wa riya wa ujub wa sum'ah wal ghibah wa syaitan wan namimah waj'al qulubana quluban mutma'innah wa syi'atan mutawaddi'ah wa raqiqatan khusyusan wa tadarruan ilaika wa imanan min qudratik waj'al qulubana mustaqirah malaikah li jami' karamatika awliyaika bila syakkin wa ahamin ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatana wa ahlana wa aqribaina li jami' man qala la ilaha illallah Muhammad
محمد رسول الله وأهل نظام الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم اجعلنا يا ربي من عبادك المتطهرين المتقين المخلصين المحسنين الخاشعين اللهم يا الله بارك لنا في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وجميع ما عطيتنا يا الله إنك على كل شيء قدير اللهم طول عمرنا منفعة وخدمة بدينك ودنياك ولجميع المؤمنين والمؤمنات يا الله إنك أنت سميع الدعاء اللهم اختم لنا بالإيمان والإحسان بحسن الخاتمة ببركة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن شاء الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واعف عنا يا كريم ارحمنا يا رحيم اللهم بحق الفاتحة وبشر الفاتحة وبكلمة الفاتحة وبكرمة القدر بمجد الفاتحة يا ابن الحام يا كاشف الغم يا من يعبده يا إرحام يا داعي يا بلا يا الله يا داعي يا بلا يا رحمن يا داعي يا بلا يا رحيم دعوهم يا سبحانك اللهم وتحياتهم يا سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين Mungkin itu saja dari saya. Bila ada kata-kata yang salah atau yang kurang enak di hati, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita selesai bacakan aurat Sajiliyah Uluiyah yang barusan dipimpin oleh Al Ustadz Fawaz dengan sangat bombastis, menggebu-gebu dan sangat menghayati. Iya, ini baru disebutin menghayati. Siap Ustadz. Dari hati yang paling dalam sehingga kita bisa merasakan apa yang kita bacakan dan semoga apa yang kita bacakan barusan itu menjadi berkah untuk kita semua. Amin. Alhamdulillah juga telah datang pemateri kita pada malam hari ini, Kang Dewan Wildan Fatur Rahman. Alhamdulillah sekarang udah ada label dewannya. Alhamdulillah. Udah sah, soalnya udah dilantik kemarin, sekalian juga udah tasyakuran. Alhamdulillah beliau sudah datang, sudah hadir di tengah-tengah kita yang akan mengisi kitab kajian kitab Misbahuz Zulam nanti. Tapi sebelum itu marilah sama-sama kita dengarkan beberapa sambutan. Sambutan yang pertama mungkin akan disampaikan oleh tuan rumah Mas Yono. Dengan segala hormat dipersilahkan sepatah dua katanya. Ini tengah. Biar masuk kamera. Jadi Malu saya. Sapa aja sapa. Maaf. Kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua PAC, sahabat Eki, yang saya hormati Bapak Dewan, alhamdulillah bisa hadir. Yang saya hormati sahabat-sahabat semuanya, Ansor dan Bansor, alhamdulillah ini perdana MDS Rijalul Ansor PAC Bantar Gebang di rumah
saya ini mudah-mudahan kedepannya ya bisa nambah lagi. Ujung Ciketing ya. Ujung Kita sempat lewat Bogor kita. ini di jalur perbatasan, jadi jarang disentuh oleh ustadz-ustadz dari wilayah Ciketing itu sendiri, karena ya malum di perbatasan. Terima kasih atas semuanya sahabat-sahabat yang sudah hadir, mudah-mudahan membawa keberkahan buat kita semua, buat keluarga, buat lingkungan. Semoga selalu istiqomah dalam berkhidmat di Nahdlatul Ulama, khususnya di Banom NU, yaitu Ansor, Banser, pantang menyerahlah apapun yang terjadi, tetap maju. Saya kira itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih semuanya. Allahumma fiqh ila muqtarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kepada sahabat Nasiono yang telah memberikan sambutannya. Langsung saja kita meningkat ke sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Ketua PAC Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Bantar Gebang, sahabat Egi Cahyanto. Dengan segala hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Asantukum bihayil qayyum alladzi la yamutu abada wa lafatu ankum su'a bi alfi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama-sama kita hormati Sohibul Bait, sahabat Turisman atau biasa akrabnya dipanggil Danyono. Turisman. Turis. Jadi manusia turis. Beliau sering mengembara. Musafir. Oh, musafir. Ya, beliau ini luar biasa, walaupun domisili Ciketing Udik, tinggal di Ciketing Udik, cuma beliau menjabat menjadi ketua ranting Limus Nunggal, ranting Ansor. Tapi besok harus kita rebut, suruh jadi kader Ansor Ciketing Udik. Oke, itu tugasnya nanti pengurus selanjutnya. Narik beliau sebelum SK beliau diturunkan. Katanya SK-nya belum turun-turun dari Kabupaten Bogor. Kita turunin dulu ada. Kemudian yang sama-sama kita hormati jajaran pengurus PAC, alhamdulillah saya ditemani yang insya Allah nanti mengisi juga sahabat Wildan sebagai bendahara pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Bantar Gebang. Kemudian para ketua ranting yang hadir, tuan rumah izin katanya anaknya habis dirawat kemarin di Rumah Sakit Tamrin. Kita doakan semoga diberikan kesehatan. Amin. Dan diberikan panjang umur sehingga beliau bisa beraktivitas kembali, karena ya namanya orang tua kalau anak sakit pasti menghambat kita kerja juga nggak tenang, nyari duitnya juga kepikiran anak di rumah. Semoga kita juga semua anak-anak kita, istri-istri kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Istri kita. Takutnya kan ada yang lebih dari satu. Kalau istri doang nanti kan yang lebih dari satu bagaimana? Begitu. Amin. Kemudian para ajengan kita nih. Ajengan kita. Surya. Saya udah lama ngajak beliau suruh hadir MDS, bahkan suruh ngisi waktu itu. Suruh ngisi kitab-kitab Hadratus Syekh gitu kan. Beliau kan sanadnya langsung ke Tebu Ireng
begitu. Cuman baru muncul sekarang nih, baru turun gunung sekarang. Semoga bisa istiqomah beliau hadir di MDS dan kalau bisa mengisi seperti itu. Mungkin kan nanti kan sahabat Wildan banyak kunker gitu kan. Nah, nanti beliau beliau bagian ini ngisi. Langsung amplopnya gede. Iya, rapi. Ayo. Kalau kering Kemudian kader-kader Ansor, Banser, baik yang hadir ataupun yang belum hadir, yang mungkin nonton via online, semuanya semoga diberikan keistiqomahan dalam berkhidmat dan terus diberikan semangat tanpa batas. Semoga rezekinya selalu dilancarkan, banyak duit dan manfaat, dan selalu diberikan kesehatan dan keikhlasan dalam menjadi penggerak-penggerak di Nahdlatul Ulama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian siapa lagi yang mau sapa? Oh ya, Ketua Ranting udah tadi. Oh ya, tadi yang baru ngisi aurat ya, ajengan Fawas. Saya kalau ngisi aurat sebenarnya lebih ke Fawas gitu kan, karena insya Allah tembus langit insya Allah. Kalau beliau ngisi, ya umur masih muda kan, jadi dosanya masih minim gitu kan. Dosanya masih minim. Belum terlalu banyak kontaminasi. Jadi saya yakin kalau beliau doa langsung tembus lah pokoknya. Langsung insya Allah dijabah. Besok kita semua rezeki lancar, bala-bala jauh dari kita semua, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah. Ya, puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana alhamdulillah kita bisa terus melaksanakan rutinitas kita di Gerakan Pemuda Ansor. Salah satu program kita yaitu Majelis Zikir dan Sholawat Rijaul Ansor. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga, para sahabatnya. Begitupun kita, semoga senantiasa istiqomah dan terus menjadi umat yang dibanggakan oleh beliau. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya, sambutan dari saya yang pertama terkait kemarin yang sudah dirapatkan oleh pengurus PAC dan pengurus ranting, bahwa rapat anggota atau konferensi tingkat ranting, jadi penggantian struktur di tingkat ranting akan dilaksanakan di bulan Oktober. Dimohon untuk para pengurus ranting mempersiapkan persiapannya, tempat harus dipersiapkan, terus diinfokan juga ke kader-kadernya semua untuk bisa hadir, kalau bisa di atas 50% yang hadir dari kader-kader tiap ranting pas rapat anggota. Untuk jadwalnya mungkin kemarin sudah ditentukan pada saat rapat. Yang pertama itu di ranting Bantar Gebang di minggu pertama, kemudian minggu keduanya di ranting Ciketing Udik, minggu ketiga di ranting Cikiwul, dan minggu terakhir di ranting Sumur Batu. Nah, setelah ranting-ranting di SK-kan dan dilantik, baru kita melaksanakan konferensi anak cabang atau pergantian kepengurusan di tingkat PAC. Ya, semoga nanti ke depan siapapun yang menjadi ketua, baik mungkin nanti ada yang lanjut ataupun mungkin pengganti yang baru gitu kan, ada pengganti yang baru, kader-kader yang baru,
ya semoga bisa terus belajar gitu ya. Jangan takut, jangan malu, jangan kendor, jangan takut. Saya nggak mau jadi ketua, saya nggak mau jadi ketua. Kalau bisa ketika emang sahabat-sahabat yang lain di tiap ranting menunjuk salah satu dari sahabat-sahabat yang ada, ya sahabat harus siap, baik siap dipimpin ataupun siap dalam memimpin. Karena pada hakikatnya di Gerakan Pemuda Ansor kita bukan mencari tokoh, jadi yang bukan diajarnya udah bisa, tapi bagaimana di Gerakan Pemuda Ansor kita menciptakan tokoh-tokoh. Begitu. Saya Egi Cahyanto dulu siapa sebelum menjadi ketua ranting, siapa sebelum menjadi ketua PAC, namun wasilah dari Gerakan Pemuda Ansor hari ini mungkin ya banyak yang mengenal saya, banyak yang mau kenalan nama saya gitu kan, mau kenalan nama saya, banyak juga ya, banyaklah keberkahan-keberkahan dan ilmu-ilmu yang didapatkan ya setelah kita siap memimpin dan dipimpin di Gerakan Pemuda Ansor ini. Makanya siapapun nanti tetap harus dipersiapkan dan harus siap bertanggung jawab dalam menahkodai Gerakan Pemuda Ansor di tiap tingkatannya. Dan ya saya nggak ngomong ribut-ribut karena mungkin ya untuk tingkat ranting PAC emang nggak mungkin lah ada manuver seperti tingkat PC, apalagi sekelas PAC ataupun ranting yang belum terlalu mandiri gitu. Belum terlalu, mungkin nanti ketika kas ranting per bulan 50 juta mungkin itu banyak yang ngerebutin, itu banyak yang manuver ngerebutin kepengurusan jadi ketua ranting gitu kan. Tapi hari ini mungkin kader kas ranting masih nol, kas PAC juga nggak jauh beda. Tapi alhamdulillah kita kegiatan tak henti-hentinya begitu ya. Saya yakin di konferensi nanti nggak ada lah manuver ribut-ribut, kita laksanakan dengan riang gembira saja. Kalau perlu nanti kita nyewa gambus buat hiburan, jadi habis konferensi kita hiburan gitu kan. Kayak kemarin tingkat PW kan, habis konferensi, makanya kalau bisa sebelum sebelum rapat anggota dan konferancap harus clear siapa calonnya biar nggak terlalu ribet nanti pas pelaksanaan. Jadi dipersiapkan dari sekarang ya para pengurus di ranting untuk anggaran dan segala macamnya dan tempatnya di mana segala macam. Kalau bisa pertengahan bulan ini sudah ada titik terang. Kemudian yang kedua terkait kemarin masalah yang tokoh-tokoh ranting mungkin dimintain tanda tangan tokoh-tokoh terkait penolakan toko kosmetik yang menjual obat-obatan ya, menjual obat-obatan. Alhamdulillah semuanya 4 ranting kayaknya sudah selesai semua gitu. Ini pun lagi dibuat oleh PAC terkait suratnya yang akan disampaikan ke camat, kapolsek dan Oramil. Bahkan saya minta kalau bisa kita bikin surat ultimatum juga, ultimatum jadi 3 kali 24 jam jika camat, pemerintah atau penegak hukum tidak serius, tidak ada kejelasan terkait masalah ini, kita lakukan aksi saja, kita demoin ke depan Kapolsek. Siap nggak? Siap. Jadi kita demo depan Kapolsek, kita gelar aksi. Masyarakat juga berapa udah yang saya komunikasi yang katanya siap bersama kita bareng-bareng, karena ya banyak yang komunikasi sama saya katanya habis kemarin dirajia itu pada buka lagi, habis dirajia pada buka lagi begitu. Ini kan berarti kan nggak
nggak ada cuma sekedar raja-rajaan, yang penting ada foto ataupun yang penting melaksanakan tugas gitu, tapi tidak serius dalam menyelesaikan masalah ini. Akhirnya kan pada berpikirnya bahwa ini di backup oleh oknum-oknum dari mereka juga gitu kan. Nah, kita kan justru bagaimana menyelamatkan mereka dan bagaimana menyelamatkan generasi muda kita ke depan, karena ini sudah terlalu masif. Dan di sini juga ada ya, di RW sini ya Mas Yono ya? Mas Yono, di RW sini ada ya? Oh, ada. Itu kan. Duduk aja sekarang apa? Bagaimana nanti semuanya kita habiskan, kalau bisa tutup semua gitu kan, karena obat-obatan ini ya sudah jelas melanggar undang-undang gitu kan, melanggar undang-undang. Jadi bukan obat-obatannya yang terlarang ya, perlu diperhatikan, bukan obat-obatannya yang terlarang, obat-obatannya itu benar obat-obat gitu kan, tapi terkait bagaimana dia ada surat izinnya apa enggak, ataupun ketika membeli memakai resep atau tidak, itu yang perlu digarisbawahin, karena ya obat-obatan seperti itu harus dijual benar-benar di apotek. Nah, dia punya nggak surat izin apotek, kan rata-rata cuma toko kosmetik kayak gitu kan. Makanya kita kejar terus, karena banyak masyarakat yang dorong juga gitu kan, banyak masyarakat yang dorong. Bahkan kemarin Ketua PP Pemuda Pancasila Ratu Sumur Batu itu komunikasi sama saya, katanya disamperin sama oknum aparat, katanya ditawarin nominal gitu kan, tawarin nominal. Nah, makanya ya saya tanya, diterima nggak, berapa nominalnya, katanya sih nggak diterima katanya. Katanya ketua bantu saya, katanya ayo kita siap bareng-bareng, kata kita begitu. Makanya daripada kita nanti disangkanya sama masyarakat udah 86-in gara-gara ya kita cuma begini aja, ya udah kita sikat sekalian lah, kita sikat sekalian ya. Mungkin itu aja 2 poin dari sambutan saya, semoga bisa dipahami dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat Ketua Egy Cahyanto yang telah memberikan sambutannya. Mungkin sedikit mereview atau mengulas balik apa yang disampaikan oleh Ketua barusan, yaitu setidaknya ada 2 poin. Poin yang pertama, persiapan rapat anggota itu bulan ini ya harus disiapkan ya. Oh iya, makanya bulan depan. Iya, jadi Ketua mengharapkan di pertengahan bulan inilah maksimal udah disiapkan segala kebutuhan-kebutuhannya, termasuk juga kan harus mempersiapkan siapa calon pengganti ketua yang sebelumnya kan. Kalau kata ketua tadi katanya ada movement atau pergerakan-pergerakan yang tidak diinginkan, tapi kalau diranting mah nggak bakalan ketua, malah pahayu-hayu biasanya. Guys, coba ya. Gitu biasanya. Juga poin yang kedua soal penertiban penjualan obat-obatan yang disalahgunakan itu masih dalam tahap proses. Yang kemarin kita udah nemuin camat ya. Semoga ada tindak lanjutnya ke depannya. Baiklah, kita langsung saja meningkat ke acara inti, yaitu kajian kitab Misbahul Zulam yang akan disampaikan oleh pemateri kita, Kang Wildan Fatur Rahman. Dengan segala hormat, disilahkan. Sallallahu Nabi Muhammad. Ngopi. Alhamdulillah. Bismillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi mukhtam kitabih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Al-ayah. Wa qala sayyidul awwalina wal akhirin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wa qala aydan ad-dunya mal'unun mal'unatun ma fiha illa zikrullahi wa ma walahu wa alimun wa muta'alimun. Wa qala al-hukama hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil Alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat teriring salam tercurah limpahkan kepada kehariban alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun, para guru, para pimpinan keluarga besar GP Ansor Kecamatan Bantar Gebang. Kalau menukil kemarin pas acara LI sama MDS Ansor, kata ketua MBC kalau nyebutin yang terhormat dari paling tinggi dulu. Alhamdulillah malam hari ini kita kehadiran dari unsur PCNU Kota Bekasi. Biar kata casingnya ya, setara sama kita, masih muda. Beliau hari ini Al-Mukarram Ustadz Iqbal Fauzi adalah jajaran Tanfidiyah PCNU Kota Bekasi, yaitu wakil ketua apa wakil sekretaris Ustadz? Wakil sekretaris PCNU Kota Bekasi. Suatu kehormatan, kebanggaan ya, beliau atas nama PCNU atau bukan, penting judulnya unsur PCNU hadir ya. Meski demikian kita berharap beliau ya bisa login dan terus membersamai ya, kiprah Ansor khususnya di Bantar Gebang. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Ketua PAC Ansor Kecamatan Bantar Gebang serta jajaran, sahabat Egi Cahyanto, mudah-mudahan beliau sehat selalu, panjang umur, banyak duitnya, dan baik sama kadernya. Ingat ini sama Uji Haji, biar stiker kosongnya nggak beredar terus. Amin. Dan mudah-mudahan dimudahkan dalam segala urusan dan perjuangan beliau. Amin. Para pimpinan Ansor di tingkat ranting se-Kecamatan Bantar Gebang, Sohibul Bait, ranting Ansor, Kelurahan Ciketing Udik, Ketua, Sekretaris, dan jajaran. Juga hadir Ketua Ranting Ansor, Kelurahan Bantar Gebang, sahabat Ustaz Lukmanul Hakim, beserta jajaran. Hadir sahabat Nendi dan jajaran dari Ansor, Kelurahan Cikiwul, dan juga sahabat Zainuddin, AA Zainuddin, SH, MH, PhD. Enggak main kalau beliau doktor, PhD. Lahir di muka. Beserta jajaran, juga segenap pengurus anggota Ansor, Banser, Satkoryon, Satkorkel, beserta pasukan-pasukan elitnya,
Mudah-mudahan semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini dalam ridho dan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Langkah kedua kaki kita, ayunan lengan kita dicatat sebagai amal jariah. Amin. Dan juga menjadi keberkahan untuk kita dan keluarga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun, ikhwan jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Bantar Gebang terus membuktikan keistiqomahan kita dalam melaksanakan majlis dzikir dan sholawat. Banyak yang pengen kayak kita tapi nggak bisa. Banyak yang mau ngikutin kita tapi nggak mampu. Banyak ya yang mau ngikutin jejak kita. Apa jejak kita? Sekurang-kurangnya yang tak terbantahkan majlis dzikir dan sholawat yang dari MC sampai doanya adalah original Fred ya, kader Ansor Bantar Gebang itu sendiri, dan juga bisa rutin seminggu sekali hanya Ansor Bantar Gebang. Alhamdulillah. Nah, ya. Ini suatu kebanggaan, apresiasi untuk ketua dan semuanya yang terus mensukseskan kegiatan ini, dan saya kira ketua PAC perlu ya menyambangi PP Ansor audiensi menyampaikan salah satu aktivitas kita yang satu ini. Mudah-mudahan di branding dan menjadi percontohan Ansor se-Indonesia. Nah, ya. Bahwasanya di tengah hiruk pikuk perkotaan yang cenderung duniawiyah, nah, ya, tapi ternyata ada aktivitas yang jarang, apalagi anak muda di situ yang menjadi penggerak dan pengisinya, yaitu pengajian dan buka kitab lagi ngajinya ya. Alhamdulillah. Ini mudah-mudahan terus istiqomah ya. Tentu sesayang-sayangnya kita sama ketua PAC ya, kita pasti harus tunduk pada aturan, gak bisa nambah jadi 3 periode kayak nanti ya. Nah, maka harus kita relakan nanti beliau mau di mana. Nah, ya, jadi intinya nanti di kepengurusan selanjutnya ya, kalau tadi yang ngisi zikir aurad ila yaumil qiyamah Ansor, maka salah satu yang harus terus eksistensi Ansor Bantar Gebang yaitu MDS-nya. Amin ya robbal alamin. Maka ayo kita harus senantiasa ya tetap berbangga dan terus percaya diri bahwasanya inilah jalan yang benar, ini jalan yang tepat untuk kita mengisi kepemudaan kita di jalur Ansor Nahdlatul Ulama. Amin ya robbal alamin. Ikhwan jamaah rahimakumullah. Selanjutnya tentu pada kesempatan yang berharga ini ya, saya mengucapkan terima kasih atas semua curahan energi yang diberikan, sehingga pada waktu yang ditentukan Allah kasih takdir yang terbaik. Satu catatan membuktikan bahwasanya ya anak muda Bantar Gebang yang berasal dari Ansor bisa membuktikan kiprahnya di perpolitikan Kota Bekasi, dan itu saya meyakini dan menyadari betul tidak akan terjadi kecuali ikhtiar lahiriahnya dari sahabat-sahabat sekalian. Oleh karenanya pada kesempatan yang berharga ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ada yang akan pasti ngambil sini tople ya. Wah, wilayah kan pasti kita ya. Ya. Dan pada akhirnya ya ke depan ya mohon doa, mohon arahan dan mohon kawalan, mudah-mudahan harapan bersama bahwasanya ketika ada perwakilan ya sebesar-besarnya bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Langsung saja ikhwan jamaah rahimakumullah, kita melanjutkan ya tabarukan kita kepada Sohibul Mu'allif kitab Misbahuz Zolam. Ya, judul Misbahuz Zolam ini memang banyak juga dari karangan dari mu'alif lain, tapi yang kita baca Misbahuz Zolam daripada mu'alif pengarang yaitu Syekh Muhajirin Amsar Al-Bakasi, yaitu pendiri daripada Pondok Pesantren An-Nida Al-Islami. Beliau adalah ulama mutaakhirin kontemporer awal era 90-an, kiprah utamanya, tapi luar biasa
begitu produktif dalam literasi kitab kuning atau kitab berbahasa Arabnya, sehingga sekurang-kurangnya ada sekitar 60 kitab yang beliau tulis dan dari berbagai unsur bidang keilmuan. Nah, salah satunya yang kita tabarukan ini adalah kitab Fan Ilmu Hadis. Ya, ilmu hadis yang lebih dominan terkait fikih atau hukum-hukum Islam pada umumnya. Dan ini kitab lumayan tebal dan lumayan banyak jilidnya. Jadi kitabnya ini 4 jilid, 4 buku seperti ini beliau karang di tanah air. Mudah-mudahan ya ini menjadi pemecut dan menjadi inspirasi kita generasi sekarang, bahwasanya ya tidak mungkin ketika kesungguh-sungguhan ada dalam hati kita dalam bidang apapun, terlebih dalam bidang agama, Allah akan wujudkan cita-cita dan harapan kita. Amin. Apalagi kita anak muda. Saya sering sampaikan, kalau orang tua kita yang usianya udah kategori lansia 60 tahun ke atas, doanya cuma satu, ya mintanya apa? Husnul khotimah. Tapi kalau kayak sahabat Tawas, ya, yang masih U20, ya masih kepala 2, wah doanya masih panjang. Ya U30 bukan makin sedikit, makin banyak juga. Ya U40 makin banyak juga doanya. Tapi kalau udah U60, rasa-rasanya ya mintanya udah nggak terlalu banyak. Ya paling primer yaitu minta husnul khotimah. Artinya ayo kita adalah zaman keemasan, apapun yang kita lakukan itu pantas baik. Nah ayo be budak ngora mah boro-boro nu bener nu goreng kadang dinormalisasi. Tapi alhamdulillah kita sebagai wadah organisasi yang dalam konteks Nahdlatul Ulama adalah binaan Nahdlatul Ulama, maka hari ini alhamdulillah ya kita hari ini sedang konsen, bahkan ada gawean Ansor Bantar Gebang yang saya kira ini perlu dukungan oleh semua. Yang kalau biasanya kita bil dakwah dengan mengajak, dengan berekspresikan hal-hal yang baik, ini udah setingkat lebih serius. Udah pada level amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Maka ya ini tentu harus kita lakukan dengan betul hati-hati agar tadi ada indikasi blunder dan bahkan cenderung timbul fitnah harus kita jaga dan kita harus mainkan, harus kita sikapi, harus kita lakukan dengan sehati-hati mungkin. Dan juga jangan lupa kita luruskan niat ya, bahwasanya ya kalau pamer mah, kalau nyohor mah itu bonus. Nah ya, tapi kita niatkan betul-betul lillahi ta'ala untuk kita ya menegakkan kebenaran, ya menertibkan, membantu lah ya. Pada prinsipnya sebenarnya kita tuh membantu, nolongin, ya nolongin pemerintah, bantuin pemerintah yang sebagaimana itu ada tugas mereka, fungsinya pada situ. Bukan kita so jago, so kuasa dan sebagainya, tidak pada di wilayah itu. Kita membantu dimulai dengan mengingatkan dan seterusnya. Maka ini harus betul-betul ya, seringkali para kiai kita menyampaikan amar ma'ruf bil ma'ruf nahi munkar bil ma'ruf. Kita mengajak kebaikan dengan cara yang baik. Begitu juga meski kita mencegah, melawan keburukan, tapi juga dengan tetap cara-cara yang baik. Ikhwan jamaah rahimakumullah, lumayan panjang jeda saya ngisi, maka kita mulai satu halaman yang ternyata dimulai dengan bab baru. Kalau kemarin waktu di mana? Waktu di Sumur Batu ya masih sebatas prolog. Nah, kita sekarang mulai baca ya ala kadar satu hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihim bid darain. Amin. Babu izalatin najasati wa bayaniha. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khamri tattakhadhu khala
anil khamri tattakhudhu khalla faqala la akhrajahu Muslimun wa Tirmidzi wa qala hasanun sahihun. Sahabat jamaah ikhwan rahimakumullah, satu bab terkait hukum fikih, yaitu bagaimana kita menyikapi najis dan cara membersihkannya. Sedikit ya review bahwasanya kita pahami najis itu adalah secara bahasa sesuatu yang kotor, sesuatu yang menjijikan. Secara istilah fikihnya adalah sesuatu yang sebab sesuatu tersebut menjadi terhalangnya sholat. Dalam literatur fikih sekurang-kurangnya saya sumer di kitab Safinatun Najah langsung membagi najis itu menjadi tiga bagian. Ada masuk kategori najis mukhafafah, ada najis mughalazah, yang ketiga ada najis mutawasito. Ya, review singkat, najis mukhafafah adalah secara bahasa najis yang ringan, yang mana najis tersebut adalah berasal dari air kencing bayi laki-laki yang usianya belum 2 tahun dan belum makan minum apapun kecuali ASI. Kira-kira aya kene teh orok jeprot sakitu kategori eta. Yang kali 0 hari paling ya. 0 hari mungkin masih aya, tapi hari kedua tadi itu waduh, dengan berbagai tradisi dan budaya keragaman Nusantara ya, kayaknya udah agak susah nyari bayi yang apalagi 2 tahun, ya, jangankan 2 tahun, lewat 1 hari aja yang masih belum masuk apapun kecuali ASI kayaknya udah langka ya. Nah, itu najis mukhafafah. Cara membersihkannya yaitu dengan warisul ma'i, dengan cara menyepretkan atau menyepretkan air di permukaan najis tersebut. Yang kedua najis mughalazah dulu dah ya, karena memang di kitab Sapinah lagi mughalazah dulu, yaitu najis yang kategori najis berat, yaitu najis yang berasal dari anjing dan babi dan sesuatu yang keluar dari keduanya. No debat kalau bab mughalazah mah kayaknya ya. Nah, ya udah sakleknya begitu dan kelihatannya nggak terlalu begitu banyak tamsil. Nggak terlalu banyak begitu ya kasus lah ya. Cara membersihkannya bagaimana? Cara membersihkannya itu adalah dengan ngubur. Dengan cara menghilangkan najis tersebut yang dengan menggunakan metode air bercampur tanah sebanyak 7 kali. Yang ketiga adalah najis mutawasito. Apa najis mutawasito? Secara bahasa najis pertengahan, yang mana itu bentukannya selain dari bentukan najis mukhafafah dan najis mughalazah. Semuanya berarti masuk kategori mutawasito, dari mulai kotoran ya, yang cair maupun yang padat, baik kotoran manusia ataupun kotoran non manusia, hewan, kecuali hewan yang 2 tadi, maka itu masuknya hukumnya adalah najis mutawasito. Nah, ya berarti di situ termasuk ya darah, ya upil sebenarnya. Upil najis ya secara emang darah dan bangke dan sebagainya itu termasuk najis mutawasito. Secara umum cara membersihkannya adalah ya, dengan menghilangkan najis tersebut. Nah, yang dihilangkannya
dengan cara membasuh daripada najis tersebut. Hanya untuk mughaladzah dan mutawasithah, sifat dari najis tersebut harus hilang. Nah, itu yang disebut karakter ainiyah najis dan hukmiyah najis. Ainiyah najis yaitu apa? Unsur fisik daripada najis tersebut yang terdiri dari bentuknya, warnanya, dan baunya atau rasanya. Nah, ya. Yang kedua adalah unsur hukmiyah, yaitu sudah tidak ada bentuk, sudah tidak ada warna, sudah ada tidak bau dan rasanya, tapi kita meyakini di situ tempat najisnya. Nah, kaitan mughaladzah terutama yang berasal dari kotoran dan air kencing anjing dan babi dan juga najis mutawasithah, maka cara membersihkannya adalah hilangkan dulu ainiyahnya. Maka contoh konkretnya ketika di lantai halaman rumah kita ada tai kotok, ya. Cara membersihkannya bagaimana? Dilamot. Ya. Cara membersihkannya yaitu apakah dengan kita ngambil air di gayung langsung kita seblok? Apa bagaimana caranya? Kira-kira kalau ngambil air di gayung kita langsung seblok, mengatasi masalah tanpa masalah atau mengatasi masalah tapi malah tambah masalah? Ya. Kira-kira kayaknya itu mah tambah masalah. Kenapa? Karena dengan kita langsung nyiram, bentukan gunungan si tai kotoknya itu masih utuh, ya, malah naon? Malah nyebar. Melebar. Maka bagaimana caranya? Maka caranya itu harus dilakukan tahapan untuk menghilangkan ainiyah najisnya dulu. Dengan cara apa? Ambil koran bersih atau langgaran langsung comot bukannya. Ambil koran atau kertas bersih atau lap kering yang kita yakini itu bersih. Langsung kita ambil itu si bentukan daripada tai kotoknya, ya. Harus mantep tuh, ya, polesan kitanya. Mantep itu artinya apa? Mantep itu kalau bisa sekali sikat hilang bentuknya, hilang warnanya, hilang baunya, hilang rasanya. Ya, kira-kira bisa nggak tuh langsung mantep begitu sekali sedok? Ya. Maka kalau nggak bisa pun harus terus dilakukan berkali-kali, tapi tidak dengan permukaan yang sama. Sekurang-kurangnya pakai koran, ya kan, ada permukaan 1 dan 2. Maka ketika satu kali di permukaan yang pertama kita belum yakin bersih, maka di permukaan yang kedua ulah makin wae takene. Ya. Itu. Setelah itu apakah cukup? Belum. Itu baru kita hilangkan unsur ainiyahnya, hukmiyahnya. Najis tersebut masih ada. Baru ambil air di gayung, kita seblok ke arah luar lantai tersebut. Baru dah itu hilang. Nah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, saya kira penting, ya, pemuda Islam dalam konteks ini adalah anak pemuda, sahabat-sahabat Ansor, untuk sekira-kiranya kalau kata santri dulu ngolotok bab najis, ya. Karena bagaimanapun najis ini ya sesuatu yang ada di sekitar kita dan dalam konteks kehidupan sehari-hari, karena berkenaan dengan sah tidaknya sholat pada akhirnya. Maka harus betul-betul paham, jangan bingung, jangan keder. Meski nanti dalam perjalanannya juga di kitab ini juga dijelaskan khususnya terkait najis mutawasithah, banyak masail-masail yang tentu harus dipahami lebih detail. Tapi secara umum itu begitu. Masuk ke satu hadis yang tadi kita baca dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya kan, tentang arak yang
arak yang berubah menjadi cuka. Ya, tentang arak yang berubah menjadi cuka. Faqala, maka bersabda Rasulullah, la, maka tidak. Nah, ya. Ini di awal-awal jujur baik saya baca hadisnya puyeng oge. Nah, ya. Karena ketika kita compare dengan kebanyakan kitab fikih, ya standar-standar rata-rata kan yang namanya arak itu, yang namanya arak ketika difermentasi berubah jadi cuka hukumnya suci. Ternyata dalam konteks ini ya para ulama juga dijelaskan oleh Syekh Muhajirin memang ada beberapa pandangan. Mungkin yang kalau baca kitab Bulughul Maromnya ya mungkin pendapatnya itu arak jadi cuka itu hukumnya haram, nggak boleh gitu kan. Tapi kalau nu maca kitab Bulughul Maromna ditambah Syarah Misbahul Jula mungkin akan punya rumusan yang berbeda. Maka ketika Rasulullah ditanya anil khamri tattakhadhu khala, bagaimana tentang arak yang berubah menjadi cuka? Jawaban Rasul adalah la. Nah, ya. Maka dalam konteks ini ya para ulama fikih, sekurang-kurangnya ulama mazhab itu ada beberapa pandangan. Ada yang memang ya paling tidak ada yang memang menyatakan arak ini terutama dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanafiyah menyatakan itu dua kategori. Arak yang berubah menjadi cuka itu halal ketika perubahannya itu tanpa kecampuran benda atau barang apapun, selama arak itu memang masih diyakini belum berubah menjadi cuka. Alasannya itu karena kecampuran barangnya itu pun masih statusnya menjadi arak, maka hukumnya menjadi tidak suci cukanya. Tapi ketika arak yang lama didiamkan itu tidak tersentuh apapun dan ketika satu waktu diambil dan berubah jadi cuka rasanya, maka cuka tersebut yang hasil perubahan dari arak tersebut hukumnya adalah suci. Maka terkait konteks ini adalah ya demikian bahwasanya ulama Syafi'iyah ketika kita dengar literasi fikih, walaupun kayaknya kalau zaman sekarang mah ya nggak terlalu sesuatu yang apalagi budaya kita di Indonesia yang mungkin bicara arak, bicara minuman khamar itu sesuatu yang tidak menjadi budaya yang dilegalkan, dibolehkan pada masyarakat umumnya, maka rasa-rasanya nemuin kasus begitu kita kayaknya nggak pernah kan gitu. Tapi paling tidak untuk pemahaman literasi fikih kita ada kasus yang begitu dan jelas ya, karena dulu zaman Rasulullah minuman arak adalah bagian dari minuman yang menjadi tradisi kebiasaan masyarakat Arab khususnya ya pada wilayah Mekah dan sekitarnya, maka kasus seperti ini seringkali mungkin terjadi. Maka sesuatu kebutuhan akhirnya baginda Rasul pun memberikan sabdanya. Tapi melihat konteks kita masyarakat sekarang kelihatannya nemuin bab begitu kayaknya kagak ya, kecuali emang yang biasa minum kali. Kalau memang enggak sampai ke situnya ya. Ikhwan jamaah rahimakumullah, tapi paling tidak ya kita ketengahkan ya bahwasanya apalagi sekarang nih hangatnya Ansor Bantar Gebang ya bicara soal minuman keras ini dan anak keturunannya ya sedang memang kita giatkan untuk ditertibkan atau mengingatkan masyarakat untuk pemerintah untuk menertibkan ya, kiranya tentu ya kita harus pahami bahwasanya arak pada konteks keindonesiaan zaman sekarang adalah kita harus sepakat daripada hasil bahsul masail ulama kita di Nahdlatul Ulama maupun
versi Majelis Ulama Indonesia yang berupa fatwa MUI bahwasanya ya minuman khamar itu ya pada literasi fikih kontemporer saat ini disepakati ya, meski juga sebetulnya dalam perdebatan fikihnya panjang juga belum disepakati bahwasanya minuman beralkohol adalah termasuk khamar dan tentu adalah arak atau tentu itu masuk kategori dari khamar tersebut yang sesuatu yang haram untuk diminum, maka ya perlu kita pahami dan kita ikuti samina wa ta'na pandangan ulama bahwasanya minuman beralkohol itu masuk kategori khamar dan minuman yang haram untuk diminum. Yang rada baca tentang aturan main di Indonesia yang berapa persen wah yang haram, wah ya, karena memang minuman beralkohol ini ya untuk pengetahuan sahabat-sahabat ada kelas-kelasnya, ada tipe A, ada tipe B, ada tipe C. Apa was? Nyaho imanya, ulah penasaran ya, anak rumahan, ya bahwasanya satu yang kita harus pahami dan kita ikuti daripada literatur fikih kontemporer bahwasanya minuman beralkohol yang ada di Indonesia itu dikategorikan khamar dan maka status hukumnya menjadi haram baik sedikit apalagi banyak, haram ketika meminumnya sampai mabuk ataupun belum. Nah, dalam aturannya ya kade nanti sieuna ya kabawa sakaba-kaba gaul narada jauh ya rada pre beransorna ya dibibita minuman beralkohol anu persentasi alkoholna rendah tuh naon ieu mah aman menang kok ya ngahaneutan doang obat pegel-pegel kira-kira gitu ya. Tapi dalam hal ini saya sampaikan fatwa ulama ya menyatakan minuman beralkohol yang beredar di Indonesia kategori manapun itu hukumnya haram. Emang aya kategori jeung kategori naon eusina? Kategorinya itu yang pertama adalah kategori A, minuman beralkohol yang 5% ke bawah. Ada lagi minuman beralkohol yang 5 sampai 20% kadar alkoholnya yang disebut kategori B. Yang ketiga, minuman beralkohol kategori C. Nah, minuman beralkohol kategori C ini yang kadar alkoholnya di atas 20%. Nah, coba tebak-tebakan minuman naon anu kadar alkohol di bang 5%. Hah? Naona bintang 0%. Ya. Bintang 0%. Nah, ya. Nah, silakan di searching lah kira-kira gitu ya. Naon deng? Naon deng? Langsung di-mention ya. Ya. Itu dalam tamsil daripada itu kayaknya jenis wine ya. Nah, itu jenis wine yang memang ya apa namanya basicnya adalah anggur dan kita harus pahami khamar itu adalah minuman yang berasal dari nabati, artinya tumbuh-tumbuhan, entah itu buah-buahan ya ataupun dari tumbuh-tumbuhan yang lain ya. Kalau di Indonesia tuak, kalau di Korea soju atau apa? Soju ya. Kalau kawa-kawa, kalau di mana lagi ya? Ginseng ya. Sake. Kalau di Bantar Gebang apa namanya? Itu ya. Tapi pada intinya itu. Meski ya kan ada satu argumentasi bahwasanya ya minuman yang 5% ke bawah atau 20% itu ada efek manfaatnya yaitu ya kesehatannya menghilangkan mengurang efek sakit masuk angin ya kan, badan pegel-pegel. Mohon maaf perlu dibantah, hal itu bisa dihilangkan, bisa disolusikan, tidak harus dari minuman beralkohol. Memang minuman beralkohol itu dalam kadar yang rendah itu ada efek analgesiknya, efek obat anti nyerinya. Tapi kalau udah dalam kadar alkohol yang tinggi, tidak hanya
nyeri yang hilang, akal pikiran bisa dia hilang. Ya maka itu sudah barang bentuk, sudah haramkan. Maka ketika ada suatu pendapat pembenaran di masyarakat orang mah nginum ge ieu mah jeker ubar pegel-pegel. Ya. Nah, maka silakan be arahkeun nginumnya tuh Bang paracetamol. Ya. Itu emang pijit. Ya. Pijit aja Bang, pijit ya kan. Pijit 200.000. Coba. Ya. Maka itu. Jadi kita pahami dalam konteks keindonesiaan yang tentu anak muda adalah ya masanya coba-coba, seringkali godaan, tantangan di situ juga ada. Maka secara hukum hasil basul masai dan keputusan fatwa ulama, minuman beralkohol yang ada di Indonesia yang ada aturannya klasifikasi A, B dan C itu semua kategorinya dikategorikan khamar dan hukumnya adalah haram dalam meminumnya. Maka itu yang menjadi patokan kita dalam kita menyikapi hal-hal yang tersebut. Ya. Aya apa lagu Bung Oma oge nya? Naon lagu Bung Oma kumaha? Ya. Mira Santika. Ya walaupun Bung Romanya sekarang juga lagi banyak yang ngegebugin kira-kira gitu ya. Ya. Ya, ikhwan jamaah rahimakumullah, paling tidak itu ya tentu bicara sanksi terhadap orang peminum khamar itu juga luar biasa. Tidak hanya sanksi duniawi yang berupa aturan pidana, tapi juga aturan yang dari agama. Baginda Rasul pernah bersabda, seseorang yang biasa meminum khamar, ketika kita ketemu dengan dia nggak usah ngucapin salam, ketika sakit nggak perlu dijenguk, ketika mati nggak perlu disolatin. Naudzubillah, ketika mati di yaumil kiamahnya, ya di alam mahsyarnya dalam kondisi wajahnya gelap, matanya bola matanya keluar, lidahnya menjulur sampai sepanjang aras dan sebanyak apa yang dia minum ketika dia belum tobat. Maka ketika yang memang sudah terkontaminasi masih ada kesempatan untuk tobat. Ya, maka kira-kira itu ya sanksi yang Allah tegaskan bahwasanya peminum arak, peminum khamar, sanksi yang Allah berikan, sanksi agama dengan tegas. Ketika dia masih hidup, nggak wajib kita salam ke orang bersangkutan. Artinya hak doa, keselamatan dan rahmat dari orang muslim yang lain itu udah hilang tuh buat dia. Yang kedua, nggak perlu dijenguk. Ya berarti kenapa? Secara alasannya karena ngapain yang tukang minum dijenguk? Karena dia harusnya paham apa yang kebiasaan dia pun itu membuat dirinya sakit. Artinya itu menjadi catatan. Yang ketiga, ketika dia mati, ya Rasulullah dengan tegas tidak perlu disolatkan. Nah, itu adalah menjadi sanksi bahwasanya di dunia saja sudah Allah hinakan dengan sanksi itu, apalagi di akhirat tadi. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ya masa muda kita menjadi masa keemasan yang akan menentukan masa depan Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat dan Indonesia 10-20 tahun yang akan datang. Mudah-mudahan generasi kita generasi yang terjauh dari hal-hal yang demikian. Amin. Ikhwan jamaah rahimakumullah, kira-kira itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada sedikit manfaat. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Kiranya itu Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah demikian telah disampaikan kajian dari kitab Misbahul Zulam yang telah disampaikan oleh sahabat yang berbahagia. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi terkait perkara najis bisa kita pahami, dan walaupun singkat tadi ya, tapi itu memang penting karena di lingkup kita itu selalu bersentuhan dengan najis-najisan kan, juga penting juga untuk ibadah kita begitu. Jadi mungkin Ali nggak?
Mungkin cukup sampai di sini agenda MDS Rijal Ansor pada malam hari ini. Sampai kita bertemu lagi di MDS minggu depan. Terakhir dari saya, apabila ada kesalahan tolong dimaafkan yang seluas-luasnya. Nggak ada pantun ini mah. Nggak nyiapin soalnya. Ya demikianlah. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan turahibu wa tunasitu wa tuhammisu bihaji aliyya wa ila dinil Islam wa tuhammisu bihaji aliyya wa ila dinil Islam wa isyari sya'airi ala tariqati jamiyatina qatil ulama wa isyari sya'airi ala tariqati jamiyatina qatil ulama wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah 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 habis wansur ala jamiyah nabatil ulama lillahi kalimatillah jamiyah nabatil ulama lillahi kalimatillah. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi.